හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. අපි අද අපේ මේ බ්‍රහස්පතින්දා දිනේ පවත්වන සති වැඩමුළුව යෙදලා තියෙන්නේ පොසොන් පුන් පොහොයදාට එක භාගයක් කියලා සලකනවා. ඉතින් අදිෂ්ඨානයේ අවසාන මිනිත්තු කිහිපයක වේදනීම සඳහා පුරුද්දක් වශයෙන් සාකච්ඡා අනුග්‍රහිතයකට යොමු වෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට මම සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. නමස්කාරය කියන්නේ කියලා. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. එමනම් අපි සුපුරුදු පරිදි මුලින් අවස්ථාව දෙමු. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නේ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මව් බසට එමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. So there's like a task that you gave me after the retreat that I went to, or something to look for. And so I remember, if I remember correctly, it's in the body, see the space within the body. Is that correct? That's what the task is, as I remember. I don't know if this is going to be a good question then. So this is, I'll give you the background. So this is after I went to Goenka, and then you said, okay, now you can see the space within the body. But I didn't know the specific meaning. I had to go find out. Does it make sense? Yes, as I remember. Okay, because I don't know exactly what it is, but I'll give you my experience. So I don't think it was a case of you wanted me to look at vibrations, and it's something different that I haven't seen before. So, so what I do is when I sit down, I didn't look for it when I was walking. When I sit down, I don't have a reference point to the body. I just, as soon as I do nothing, I'm in the space. So I guess the question for me is, because I'm a little bit stuck, I don't know how to find the body within the space or the space within the body. I guess that's my question, but I don't want to know the answer. I just need to be, I need to find it myself. I just need a bit of guidance. Okay. Thanks for that question. Now you don't have this issue when while walking. Okay, so you're doing that while sitting. Okay. So the scenario is when you go for sitting, in few minutes or few seconds, you're going to space. You feel that you're in space light, right? Okay, so what I want is, if you can map the path that you go to space,
right? Because the reason why I have mentioned to have a reference point to the body is because um, mm, people will not be able to exactly tell the state in which they are in, right? Because this is a very subtle area where some people say it is blank, some people say it is empty, some people say it is space, some people say they don't feel anything. So there are three or four main reasons or main status a meditator will go into that, right? So specifically to identify in which state the particular practitioner is, we need to map the path, right? So this is why I wanted you to have reference to the body. When you have reference to the body, you are mapping the path in which you go to this state. So on that basis, we will have some guideline to say whether it is okay, this or this or this, because since the practitioner is not exactly aware what is happening, right, we will have to make presumptions of what state it is. So that making presumptions is not good without proper evidence. So this is why I want you to get as close as possible to the body. So when I know it is difficult because bodily observations, bodily sensations are so subtle, right? Because of that subtlety, there is a greater tendency that you will be sucked into this state, right? So, but you will have to, as much as possible, get as close as possible, right? And then see what really it is. I mean, or else you should be able to explain that so-called space instead of using one word space. Should I disconnect here? Yeah. So yeah, technically I only have one word. I can give other words, but I would say you can say also, but I don't think there's a very good explanation. All objects in the background, none are taken. None taken. That would, yes, that could be another way. That's how I would explain it. I can give other like analogies, but that's another way I would say it. But the other thing because I was trying to be a bit more aware of the space. So generally I think when I sit, like 1 hour goes very quickly. So like I try to be aware the whole time, but there is some point in time where that 1 hour disappears, like where I don't know what happens. And that happens, I don't know when. I think I'm aware the whole time, but 1 hour goes very quickly. And I was like, this can't physically happen that quickly. So there's periods of time where I don't know what happens and I don't know when they happen as well. I think I'm alert the whole time, but definitely I can't be alert for 1 hour. Like I guess the start of when for me, like when I first got to the space, like I had the reference of the breath, and then that's when I knew what happened. But for me now, as soon, like I never see the breath ever, even if I want to. Like as soon as I sit down, I don't need any, like there's no precursor. As soon as I sit down or as soon as I do nothing, doesn't have to be sitting, I'm there. So I don't know if I can actually find like the reference point where I get there. Good. Good. That gave some idea, but came out with few important words that explain where you are. The most important thing is the first sentence where you said all the objects are in the background, right? And the other important thing you said was you immediately go there. And then the other important thing is there are some gaps where you don't know what happens, right?
So if I take these factors into account, um, the reason when you go to space, the main criteria to decide is that that the place is not full. That is the meaning of space. If you have space in a particular place, things are not there. That is the meaning of space. Otherwise, you call that place is full, right? So if I take that explanation into the practice, what we do is we keep on watching our main object, which is the respiration. When we keep on observing that, there will have a lot of other variables such as sounds, aches and pains, this and that, all sorts of thoughts and etc. All will be there, right? So what the practitioner does is they will be using all these things and will be recycled and as objects for mindfulness when you progress, right? So you have been mindful for all those things, and as a result of being mindful, what happens is their ability to tickle us, their ability to make ourselves suffer subside, and they reduce, right? So therefore, since we are not getting involved with them, those objects gradually, not that they disappear altogether, their significance reduces, right? So when their significance reduces, in our mind, in our mental capacity, those objects are coming, but we don't take them. As a result, our mind identifies the situation as having a capacity, as having a place where there is nothing, right? In the sense, it is not nothingness, but you see a room where nothing is stored, right? And you very clearly see there are things in the background, but not within me. It has not come to my mind, right? So that happens. If you take the order of how jhanas develop. So this comes usually after the fourth jhana. In the fourth jhana, what happens is you will have only the happiness, right? And you become equanimous with the happiness. How you become equanimous with the happiness is you will identify this happiness as some sort of bodily sensation, right? So you become, you will not get attached to that bodily sensation. You become equanimous. You come to neither pleasant, no unpleasant bodily sensation. So the pleasant and unpleasant sensations have already gone. Neither pleasant nor unpleasant sensations have arisen, which means you don't feel that there is a sensation. And as a result, the mind does not identify anything in the body, right? So all the form has been reduced to such an extent that you can't perceive anymore, right? So mind has all this time been with the form. Now the form has been deteriorated, and depreciated. So it has gone to its zero value, residual value. So it is insignificant now. As a result, you have a huge space, huge capacity. Does it make sense now? Yeah, and the reason why sometimes you don't know what is happening is because this is not a straight line thing. This is not that goes up or down as you going up or down in a ladder. It's a cyclical thing, right? So
at its initial stage, when it is really developing and getting into that stage, you can't perceive. Your mind is not sharp enough to perceive that. Right? But once it has formed to a certain level, then you see. Right? So what you'll have to do is when it is perceivable, get as close as possible and be very alert to see if it fades away. And try to be mindful while it is fading away. If it has faded away without your knowledge, and then be mindful to catch as early as possible, then that scope widens, right? And when you are there, try to be with that as long as possible without getting attached. Make sense? No, no. I mean, there's only thing is get as close as possible. Now, I gave 3 things to do, right? All these 3 things are to get close, right? So one is if it fades away, get as close as possible while it is fading away. Don't stop it. Let it fade away, but you increase your mindfulness while it is fading away. And if it fades away without your knowledge, it has to come up, right? Then be mindful to catch as early as possible, right? So that way you come to the beginning of it, the starting point of it. Make sense? All right, so that concludes English channel. I will move on to the Sinhala channel and ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්නම් සාකච්ඡාවට සුදුසු මාතෘකාවක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මම මෙතන පේනවා නම් ටිකක් තියෙනවා අලුත් නම් ටිකක්. ඉතින් ඒ විශේෂයෙන් අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච අයට මොන හරි දැනගන්න කියන්න කරන්න යමක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මයික් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්, ඔන් කරලා කතා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් raise hand function එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Zoom එකේ ඉන්න අයට. මේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බත් මම කියන්නේ. දීපිකානවා unmute කරලා කතා කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මගේ නංගිලා දෙන්නමත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ආදුනික නිසා ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ගේ වාර්තාව මට ලැබිලා තියෙනවා. මම ඒක ඉදිරිපත් කරන්න අවසරයිද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඇහෙනවද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව් ඉදිරිපත් කරන්න. මම මෑතකදී මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණේ උදෑසන නැගිටලා ඊටාම කැමැත්තෙන් මම විනාඩි 20ක් පමණ සක්මනේ පරයන්කේත් භාවනාවේ යෙදෙනවා. සමහර වෙලාවට සිත එක්තැන් කිරීම අපහසු වුණා. මම දිගටම විශාල උත්සාහයක් දරාගෙන දිගටම කරගෙන යනවා. ළඟදී දවසක ටික වේලාවකින් සක්මන් භාවනාව කරන විට බෙල්ලේ වම් පැත්තේ තද වේදනාවක් දැනුණා. නමුත් මම දිගටම කරගෙන ගියා. ඉන්පසුව මගේ ඇස්වල අඳුරු ගතියක් දැනුණා. නමුත් මම යොදාගත් වෙලාව දිගටම කරගෙන ගියා. සක්මන එච්චරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. පිළිසිට දෙනවා නංගිලාව උසිගන්නුවට වැඩේට. ඒකේ විනාඩි 20ක් සක්මන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් වාර්තාව පළවෙනිම වාර්තාව හින්දා මම වැඩි එලවන්නේ නැහැ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන්. වාර්තාවේ තියෙන කරුණු කීපයක් අරගන්න මම කැමතියි. එකක් තමයි හිත එකඟ කරගන්න බැරි වුණත් කියන කතාවක් තිබ්බා නේද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ.
ඔව් ඒ හිත එකඟ කරගන්න බැරි වුණත් කියන කතාව අපි මෙතන වඩන්නේ සතිය. සතිය වඩන කොට අපි හිත එකඟ කරගන්නවා කියන එකට ලොකු තැනක් දෙන්නේ නැහැ. සතිය කියලා කියන්නේ සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද කියලා දන්නවද නැද්ද කියන එක. එතකොට යම්කිසි කෙනෙක් දන්නවනම් මගේ හිත එකඟ වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒක තමයි සතිය. එතකොට එහෙම හිත එකඟ වෙන්නේ නැහැ කියලා නවත්තලා හරියන්නේ නැහැ. මට හිත එකඟ වෙන්නේ නැත්තේ මොන හේතු නිසාද කියලා කියන්නේ. එතකොට දන්නවා එහෙම හේතු කියපුවාම මෙන්න මේ හේතු තමයි මෙයාට වැඩිපුර වද දෙන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට එයාට හිත එකඟ කරගන්න බෑ. හිතවිලි වැඩිපුර එනවා. හිතවිලි වැඩිපුර එන හින්දා හිත එකඟ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දන්නවා එයා මේ හිතවිලි පස්සේ යන චරිතයක්. එතකොට අපිට එයාට මොනවද කරන්න කියලා තේරුම් ගන්න අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඊට පස්සේ ඊළඟ සැරේ ඒ තොරතුරක් ඉදිරිපත් කරනවා. දෙවෙනි කාරණය තමයි හිත එකඟ නොවුනත් මං දිගටම කරගෙන ගියා කියන එක. ඒක බොහොම වැදගත්. යම් කෙනෙකුට ශ්‍රද්ධාව ඇති වුණාට පස්සේ ඒ ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙච්ච එක්කෙනාගේ ඊළඟ කළ යුතු දේ තමයි ඔය වීර්ය. නැත්තම් නිකන් ශ්‍රද්ධාව පුස්කන ශ්‍රද්ධාවක් වෙනවා. දානෙ දිදී ඉන්නවා. සීල් ගන්නවා කියලා ගිහින් පන්සලට බුලත් ටික කකා පචහලාලා ඉන්න එක විතරයි කරන්නේ. ඔය මොනවා බැරි වුණත් දිගින් දිගටම කරන එක. ඒ කාලේ ඉවර වෙනකන් කරන එක ඒ තමන්ගේ ශ්‍රද්ධාව කුසල ඡන්දයක් බවට හැරිලා වීර්ය බවට පෙරලලා තියෙන වෙලාව. ඒ හින්දා වැඩේ හරියට යන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන යදොම් ටික තියෙනවා. ඒ හින්දා ඕමම කරන්න කියලා කියනවා. ඒ එකම මම තව ඉදිරිපත් කරන දෙයක් තමයි සක්මන ගැන කතා කරද්දී බෙල්ලේ රිදීමක් එනවා ශ්‍රී ලංකාවේ වුණා වගේ කියන මොනවා හරි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි සිද්ධ වෙන්නේ අහවල් දෙය කියලා අල්ලන්න බෑ. අල්ලන්න බැරි හේතුව තමයි මේ සක්මන ගැන නම් අපි කතා කරන්නේ යටි කය ගැන ඉස්සෙල්ලා. මේ යටි කයේ සක්මන් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම ශරීරයේ බර එක කකුලක තියාගන්නේ. ඒ ශරීරයේ බර එක කකුලක තියාගද්දි තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් එහෙට මෙහෙට හුවමාරු වෙනවා. ඒ හුවමාරු වෙන තොරතුරු වලින් අපිට අඩුම ගානේ එකක් දෙකක් අල්ලගන්න පුළුවන් නම් ඒක විශාල තොරතුරක් වෙනවා යටිකය සම්බන්ධයෙන්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි ඔසවද්දි මොනවද දැනෙන්නේ? ඔසවන ආකාරය මොකද්ද? ගෙනියද්දි මොනවද දැනෙන්නේ? ගෙනියන ආකාරය මොකද්ද? කකුල තියපුවම මොනවද දැනෙන්නේ? ඒ තියෙන ආකාරය මොකද්ද? ඔය තියෙන හරියට සටහන්. ඔය හරියට තියෙන ආකාර. ඔය හරියට තියෙන ව්‍යංජන, අනුව්‍යංජන. ඉතින් ඔයාට පොඩ එකක් දෙකක් අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ එතෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තොරතුරු තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ ඒ හින්දා පළවෙනි වාර්තාවෙන් හින්දා ප්‍රශ්නයක් නෑ මොන හරි ලියලා ඔපේක වීර්යය තියෙන කියලා පේන නිසා අපි පළමු පර්යංකයේ තියෙන නම් පර්යංකයත් අහලා කොහොමද කියලා. පර්යංකය කරගෙන යද්දී ටික වේලාවක් යන විට මගේ අත් දෙක උකුල මත තිබෙන බව නොදැනී අත් දෙකම ඊටා සැහැල්ලු වී ඇති බව දැනුණා. නමුත් මම දිගටම කරගෙන ගියා. ඔව් ඒකෙත් පර්යංකයේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් වාර්තාවක් ලියද්දී සක්මණේදීත් ඒක තියන්න ඕනේ මම. පර්යංකයේදී මොනවද කරන්නේ? මම පර්යංකයට ගිහින් මම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයට හිත දානවද? ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයට හිත දානවා නම් කොතනටද ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ හිත දාන්නේ? යටි බඩට දානවද? පපුවට දානවද? නාසිකාග්‍රයට දානවද? එහෙම දාපුවාම මට එක ආශ්වාසයක් හරි එක ප්‍රශ්වාසයක් හරි පේනවා. පේන්නේ නැත්නම් ඇයි? පේනවා නම් මොනවද පේන එකට තොරතුරු? අන්න එහෙම වාර්තා ලියන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි බාධක ඉදිරියට දාන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා මං හිතන්නේ මොකොත් නොවෙලා නෙමෙයි වෙලා තියෙනවා. අපි කිසිම දෙයක් වුණාට අපි මෙච්චර කාලයකට අපේ හුස්ම දිහා අපි බලලා නැහැ. අපි මෙච්චර කාලයකට බස් වලටයි කාර් වලටයි කෝච්චි වලටයි දිව්ව මිසක් මේ කකුලේ මොනවද වෙන්නේ කියලා බලලා නැහැ. මේ ඉතින් ඒ පුරුද්ද නැති හින්දා තමයි ඒ තොරතුරු අහුවෙන්නේ නැත්තේ.
ඊළඟ සැරේ බලන්න මොනවාද ගන්න පුළුවන් තොරතුරු කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ටිකක් අදගෙන යන්න ඉස්සරහට. පෙරවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ බ්‍රහස්පතින්දා වැඩසටහනේ පරිගත කිරීම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මම මේක දාන්නම් මේ ගෲප් එකට. එතකොට ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තව කවුරු ඉන්නවද? තෙරුවන් සරණයි අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. එන්න තමයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම මුලින්ම සක්මන් භාවනාව ගැන කියන්නේ. පැයක කාලයක් අදිෂ්ඨාන කරගෙන සක්මන් මළුවට යනවා. ඇවිදින බව දැනගෙන ඇවිදීම සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍ය ඇවිදින ගමනින් සක්මන කරනවා. සීතල උණුසුම සීනින්දු බව ගොරෝසු බව යටිපතුල පුරා විහිදලා යනවා. ඒ බව දැනෙනවා. සමහර තැන්වලදී වේදනාවල් හට ගන්නවා. ටිකක් වෙලා පැවතිලා නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඇවිදින බව නොදැන ඇවිදීම සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් විතර ඒ වගේ ඇවිදිනවා. ඒ කාලය තුල සිතවිලි එන්නේ නැති තරමයි සැහැල්ලුවෙන් ඇවිදීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනකොට පැය භාගයකට විතර පස්සේදී වගේ අර වම් කකුලට බර ගතිය දැනෙන්න ගන්නවා. කකුලේ කොටසින් කොටස සෙලවි වෙවුල වගේ යටිපතුලේ ඉඳලා උකුල් ඇටිය දක්වාම තෙරපෙන ගතිය ඒ තෙරපෙන ගතියට ඉහළට ගමන් කරනවා දැනෙනවා. බෙල්ලෙන් ඉහළ කොටස හිරිවැටිලා තදට දැනෙනවා. ඒ කොටස දැනෙන්නේ නැති තරමයි. මේ ශරීරයත් ඍජු වෙලා එකම කුට්ටියක් වගේ තදට දැනෙනවා. හිස ඇතුලේ කන් අසලත් සියුම් ශබ්ද අර ඇති වෙන බවට දැනෙනවා. ඒක ඇහෙන්නේ නැහැ නිකන් තෙරපෙනවා වගේ දැනෙනවා. ඊටාම අපහසුයෙන් ඇවිදීම සිද්ධ වෙන්නේ. පෙනීම බොඳ වෙලා නිකන් පොළව හෙල්ල වෙනවා වගේ පේනවා. කකුල බිම රඳවගෙන ඉන්න උත්සාහ කරන ගතියක් තියෙනවා. අර ඇවිදින කොටත් කකුල බිම ටිකක් නතර කරගෙන ඉන්න වගේ බලනවා. හැරෙනකොටත් මෙනේ හැරෙනකොටත් ටිකක් වෙලා නතර වෙලා වගේ අර කකුල් තියාගෙන ඉඳලා හැරෙන්න වගේ හදන්නේ. අත් දෙකක් පන නැහැ දෙපැත්තට වෙනි සක්මන සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් පහුගිය දවස්වල ගොඩක් නිදිමත ගතියක් ආවා අවසාන කාලෙදී. මේ දැන් ළඟකදී ඉඳලා සක්මන් කරනකොට එහෙම නිදිමත ගතිය නැහැ. ඒ වුණාට සිතවිලි එන ප්‍රමාණය වැඩි වගේ දැනෙනවා. ඒ සිතවිලිත් නිකන් පැහැදිලිව නැහැ. එනවා යනවා නිකන් පැටලි වගේ එහෙම සිතවිලි ටිකක් වැඩියෙන් එන ගතියක් දැනෙනවා. ඒ සිතවිලි එන එක කරදරයක්ද? නෑ එහෙම නෑ මාරෙල් බව දැනගන්නවා. හැම මොහොතක්ම එහෙම වෙනස් වෙවි යාමක් තමයි තියෙන්නේ. සිදු වෙවි යන ක්‍රියාවක් තමයි තියෙන්නේ කියලා දැනගැනීමක් ආවා. කාලය අවසන් වෙනතුරු සක්මන් කිරීම සිදු වෙනවා. බොහොම හොඳට සක්මන සිද්ධ වෙනවා. ඒකේ මේ ඔය හිත හොඳට කයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කයට ආපු හින්දා හිත එහෙම කයට එන්න බොහෝම හිත තියුණු වෙන්න ඕන. ඒ තියුණු වුණාම තමයි ඔය මේ හැමදේම හෙල්ලෙනවා වගේ දැනෙන්නේ. මොකද මේ හැමදේම ඇත්තෙන්ම හෙල්ලි තමයි තියෙන්නේ. අපි ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ හැම දේවල්ම නිත්‍ය කරගෙන ඉන්නේ. ඒ නිත්‍ය ස්වභාවය පොඩ අපි ඒකට අභියෝග කරනවා. මේ හිත කය ඇතුළට ගැනීම තුළ. හිත කය ඇතුළට ගත්තාට පස්සේ කය ඇතුලේ කිසිම දෙයක් නිත්‍යව නැහැ. කය ඇතුලේ තියෙන ටික වෙනම ධර්මතාවයකට වැඩ කරන්නේ. ඒ වැඩ කරන ධර්මතාවයට ඉඩ දීලා අපි බලාගෙන හිටපුවා මේක තමයි ඔක ඉබේම සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෝක තද වෙනවා. ආයෙ බොහොම මාරුවෙන් ඇවිදිනවා. ඒ ඔක්කොම ධර්මතාවයට ඉඩ දුන්නා. ඒ ධර්මතාවයට ඉඩ දෙන මනස ආවට පස්සේ මනස බොහොම තියුණුයි. එතකොට මේ බලන හැම තැනම අපිට පේන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා වගේ ඝණයක් හැටියට නෙමෙයි. හැබැයි හිත තාම මේක ඝණයක් කරලා අල්ලගන්න හදනවා. ඒකයි අර ශරීරයේ දැඩි වෙලා, තද වෙලා, ඝන වෙලා වගේ පේන්නේ. හැබැයි ඒ හිතේ තියෙන කෙලෙස් වැඩ කරන විදිහ.
ඒ කෙලෙස් කොහොම වැඩ කරනවා කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හිත ඔය වගේ සියුම් කරලා ශරීරෙට දාපුවා. ඉතින් ඒක එක සැරේ කැපෙන එකක් නෙමෙයි. ඔය දැන් කැපෙන්න පටන් අරගෙන කැපෙන්න පටන් ගත්තාම ගර තමයි යන්නේ. ඒ යන විදිය බොහොම හොඳයි. කොහොමම දිගටම කරන්න. මේ එතකොට ඉදිරියක් තියනවා ලොකුවට ඉස්සරහට. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පරියංක භාවනාව පැයක කාලයක් අදිෂ්ඨාන කරගෙන පරියංකයට ඉඳ ගන්නවා. බිම ඉඳගෙන කය ඍජුව තබාගෙන ඇස් පියාගෙන ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වට සිත යොමු කරනවා. හිස මුදුනට සිත ගෙනියනවා. හරිම සංසුන් ගතියක් දැනෙනවා. ඉන්නවද නැද්ද කියලා හැඟීමක් නැහැ. බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙම බලාගෙන ඉන්නකොට හිස මුදුනට පහලින් කන් දෙකට ආසන්නේ නිකන් හිස වටේට කොටසක සියුම් තදවීම ගතිය දැනෙනවා. ඒක තද වෙනවා, ලිහිල් වෙනවා. ඒක දැනෙන්නෙත් නැති තරම් හිමීට තමයි දැනෙන්නේ. ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට හිමීට අඩු වෙලා නැති වෙලා යනවා. නිරාමිෂ වේදනාවක් කියලා ඒක දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කාලය ගැන මොකුත් දැන ගැනීමක් නැහැ. කොච්චර වෙලාවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. කොතන හරි හිරවීමකින් හරි වේදනාවක් හරි වගේ දැන ගැනීමක් ඇවිල්ලා සතිමත් වෙනවා. මේ බලනකොට ශරීරය එළවෙලා තියෙනවා නිකන් සමහර වෙලාවට අංශක 120ක් විතරට වගේ එළවෙලා පිටිපස්සට එළවෙලා තියෙනවා. නැවති සකස් කරගෙන භාවනා කරනවා. ආයෙමත් අර වගේ එද වෙලා ගිහිල්ලා කොතන ඒ දැනිලා දැනගන්න සතුටුමත් වෙනවා. ඒ වගේ 3-4 වතාවක් සිද්ධ වෙනවා. අර පස්සේදී මම මේ ඇලවෙන එකට හොඳටම හිත දාගෙන බලන් ඉන්නකොට අර මට අර සියුම්ව ගලාගෙන යනවා වගේ දැනෙනකොට ඇඟත් ඒ ගානට හිමින් ඇලවෙනවා වගේ කියලා මට දැනීමක් එහෙම දැනුණා. ඉතිවිලි ගොඩක් එන දවසුත් තියෙනවා. පැටලි මතුවෙන්න හදනවා. පැහැදිලිව කමක් නැති සිතුවිලි ගණනක් එහෙම එන්න බලනවා. හරියට විස්තරයක් කියන්න බෑ. දැන් ඉතින්දලා ස්වාමීන් වහන්සේ විනාඩි 40ක් විතර ගත වුණාට පස්සේ ඉතිරි කාලේ මේ හරි වේදනාවක් එනවා. වෙලාව වෙනස් හිතෙනවා. ඉරියව්ව වෙනස් කරන්නත් හිතෙනවා. දැන් ඇති හිතෙනවා. ඒ වුණාට මං ඒ කාලේ භාවනාවෙම ඉන්නවා. සමහරලාට ඉරියව්ව වෙනස් කරනවා. මේ සතිමත් ඉරියව්ව වෙනස් කරගන්නවා මේ වෙලාවට. භාවනාවෙන් පස්සේ ටිකක් නිකන් සමහර නිකන් කනස්සල ගතියක් භාවනාවක් උනේ නැහැ වගේ එහෙම කියලා පාළු ගතියක් වගේ එහෙම දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ නිකන් පැත්තට ඔය පාළු වෙනිස් කලංකෙන් ඉන්න වගේ අන්න ඒ වගේ කැමැති ගතියක් තියෙනවා. මේ ඒ වගේ නිකන් අර පොඩ්ඩක් ඒ අර භාවනාවක් උනේ නැද්ද කියලා හිතන වගේ නිකන් එහෙම ගතියක් දැන් කීප දවසක ඉඳලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ඒ තමයි පරියංක භාවනාව. ඔව්. එතකොට ඔය කියපු සංසිද්ධියේ මොකක් හරි විශේෂ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද අහන්න? නෑ එහෙම නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ අර නිකන් භාවනාවක් උනේ නෑ වගේ නිකන් එහෙම තමයි දැනෙන්නේ. ඒ භාවනාවක් උනේ නෑ වගේ දැනෙන්නේ අපි වෙන හැම දෙයකම සතිමත් වෙද්දී අපි රංජනය කරන්නේ නැහැ දේවල්. සතිමත් වෙනවා කියලා කියන්නේ වෙන දේ බලන් ඉන්නවා කියන එක. වෙන දේ බලන් ඉඳ ගියාම මෙච්චර කල් අපි වෙන දේ බලන් හිටියේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා පැනලා ගිහින් බදා ගන්න. බදාගෙන මගේ කරගෙන අල්ලගෙන ඉඹගෙන එහෙම නැත්නම් අකමැති ගන්නන් ගෝරියක් දාගෙන යුද්ධයක් ප්‍රකාශ කරගෙන ඉන්නවා. දැන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ එහෙම කරන්න දේවල් එනවා. කකුල රිදෙනවා. එහෙම නැත්නම් හිතුවිලි එනවා. එහෙම නැත්නම් සුඛයක් තියෙනවා. ඒ කිසිම දෙයකට ඇලෙන්නේ නැහැ. යාර අනිත් ඒවා එක ගැටෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් ඉවසනවා. ඉවසලා ඒ වගේ දැන් ඔය කිව්වා වගේ තොරතෝංචියක් නැතුව තියෙන තොරතුරු එකතු කරගෙන යනවා. ඒ තොරතුරු එකතු කරගෙන ගියාම අපි මේකට ඇලෙන්නේ නැති හින්දා අපිට කිසිම රසයක් නැහැ. ඒ රංජනය කරන්නේ නැහැ. ඒ රංජනය කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ අපේ රාගය පොඩ දිය වෙනවා කියන එක. ඒ රාගය පොඩ දිය වෙනවා කියන එක වෙනවා කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ හිතම කංකෙන්දරි ගන්නවා අයියෝ කිසි ජොලියක් නැහැ කියලා.
නිකන් කනස්සල්ලු ගතියක් තියෙනවා භාවනා කරුවේ නෑ වගේ. මොකද අපි භාවනා කරලා හොයන්නේ බොම්බයි මොටයි. එහෙම නැත්නම් පකඩ. ඒ වගේ දේවල්නේ. ඉතින් ඒව මුකුත් හම්බෙන්නේ නෑ. හම්බෙන්නේ නීරසකම තමයි. කම්මැලිකම තමයි. එපා වීම තමයි. මූසලකම තමයි. එතකොට ඒවා එනවා නම් මේ සිරි දෙව්දුව කියන්නේ එච්චරයි. විරාගය නිවනට කියන නමක් තමයි තන්නක්කයෝ විරාගෝ කියලා කියන්නේ. නිවන කියලා කියන්නේ උතුම්ම සැපත. ඒ උතුම්ම සැපත එද්දී අපි කංකෙන්දරු ගෑවොත් අපි නිවනටම ඉංගා. එහෙම විරාගයේ එද්දි කනස්සලුකම කම්මැලිකම තියෙනවා කියද්දි අපිට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අපි නිවනට සාදු සාදු කියලා අටවනවා. සාදු සාදු කියලා අනුමෝදන්. හැබැයි එහෙම කතාවක් කියවනවතන යන්තම් වැරදිලා වගේ වැරදිලා නෙමෙයි. ඉතින් හිතේ තියෙන ස්වභාවයක් තමයි. බොහොම නිස්කලංකව ඉඳ හිතෙනවා කියලා. ඒ නිස්කලංකව ඉඳ හිතෙනවා කියලා කියන්නේ හිතේ පුණ්‍ය ශක්තිය තියෙනවා. ඒකට සාදර වෙනවා. ඉතින් ඔය හිත මොන කුණහරපන් කිව්වත් මේ කම්මැලි අනීරසයි කියලා ශත පහකට ගණන් ගන්න එපා. සන්තෝෂ වෙන්න. හරි මගේ දැන් රාගය දුරු වෙලා නෙමෙයි දුරු වේගන යනවා. තණ්හා විශේෂ වේගන යනවා. ඒකට සන්තෝෂ වුණාම ඔය කනස්සලු කියන ඒවාට ඉඳ හිටින්න තැනක් නැතුව. එහෙමයි. පෙරුවන් සරණයි. සරණයි ඔබ වහන්සේට නිරෝගී සුවයම වේවා. එසේම වේවා. යන වර්ණේ නෝනට පොඩ්ඩක් ඉන්න වරුණි මම දෙන්නම් මේ දීප්ති මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලත් කතා කරන්න හැදුවා. හරි දීප්ති. එහෙමයි තමයි. හොඳයි ස්වාමී. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පෙරුවන් සරණයි. මේ මගේ තුන්වෙනි සතිය. ඔව්. දෙවෙනි සතියේ අග වෙනකොට මට නිකන් කරන්න බෑ කියලා වගේ කම්මැලිකමක් හිතුණා. නමුත් නදුනක්කයි චාමලියක්කයි දීල්කී අක්කයි ඔක්කොම එකතු වෙලා මට සැරෙන් සැරේ කතා කරනකොට මගේ උද්‍යෝගයේ අර එපා විච්ච ගතිය ආයෙත් නැවත කරන්න ආස සමහරවිට පොඩි කම්මැලි ගතියක් එන ස්වාමීන් වහන්සේ. නමුත් මම දිගටම කරා. උදේ පැය භාගයයි හවස පැය භාගයයි ඒ කියන්නේ උදේ භාගෙ දෙකක් කරනවා. සතියේ දවස් 7න් දවස් 3ක් විතර හවසත් කරන්න පටන් ගත්තා. මම ඒ විදිහට අතෑරියේ නැහැ. එක දවසක් කරනකොට හිටියේ නැහැ. සක්මනේ ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන කරද්දී හිත සිතුවිලි අතරට යනවා නැවතත් සතියට එනවා. මුල් කාලේ කියන්නේ විනාඩි 30ක් කරනවා 15ක් විතරම හිත මෙහි සතියට නෑවිත් මෙහි දුව තමයි ඉන්නේ ගෙදර වැඩ ගැන ළමයි ගැන හිත තමයි කරන්නේ. ආයෙත් සතියට ඇවිල්ලා ආයෙත් මම හොඳට කරන්න ඕන කියලා ඒ සතිමත් බව ඇති කරගෙන කරනවා. අවසාන කාලේ කියන්නේ අන්තිම විනාඩි 5-10 වෙනකොට යම් කිසි වෙනසක් දැනෙනවා. සිතුවිලි එන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට කකුලේ සමහර තැන්වල තදවීම සීතල දැනීම ඊළඟට සමහර දවසක් මට ඇඟිලි පාදයට හමු වෙන තැන විදිනවා වගේ දැනුණා. විනාඩි 2-3ක් තිබිලා නැති වුණා. සමහර දවස්වලට ඇඟිලි වල මොනවා හරි ගෑවිලා වගේ දැනෙනවා. ඇඟිලි වලට තමයි ගොඩක් දැනෙන්නේ. ඇඟිලි වල මොනවා හරි ගෑවිලා වගේ හිරියක්ද කියන මට හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක ටික වෙලාවක් තියෙනවා. දකුණු කකුල තියලා යනකොට දකුණු කකුලට බරයි නිකන් නොන්ඩියක් වගේ දැනෙනවා. වම් කකුල තියෙනකොට ඒ පැත්තට නොන්ඩියක් වගේ දැනෙනවා. සක්මනේ දිගටම කරගෙන ගියා ස්වාමීන් වහන්සේ. එච්චරයි. දැන් විනාඩි දැන් 30 35 40 වගේ කරගෙන යන මුලින්ම පැයෙන් පටන් ගත්තට ඒක නවත්තලා ඊට පස්සේ පැය භාගයෙන් දැන් විනාඩි 40ක් විතර විනාඩි 5 වැඩි කරගෙන එලාම් එක තිබ්බට පස්සේ ආයෙත් විනාඩි 5-10ක් විතර මම යන්න සූදානම් වෙනවා ස්වාමී. එච්චරයි. එහෙමයි ස්වාමී. ඔව්. සුමාන 3ක් පටන් අරගෙන ওই තත්ත්වෙට ගියා කියන්නේ ප්‍රශංසනීයයි. කියන්නේ ඒ උත්සාහය. මොකද මේ අපිට කොහොමත් මේ සතිය වඩනවා කියන එක මේ කිරිපැණි වගේ නෙමෙයි.
ෆිල්ම් එකක් බලනවා වගේ නෙමෙයි. පාටියක් දානවා වගේ නෙමෙයි. හිත හදන්නෙම එපා කියන්නේ. ඒ කොච්චර එපා කිව්වත් පුණ්‍ය ශක්තිය තියෙන එක්කෙනා වීර්යවන්තයා එක දෙයයි කරන්නේ. මොකද්ද? තමන්ගේ ටයිම් ටේබල් එක අත නෑර කරනවා. ටයිම් ටේබල් එක කියන්නේ ඉස්කෝලේ ටයිම් ටේබල් එක නෙමෙයි. මම මේ වෙලාව යොදාගෙන තියෙන සතිය වඩන්න. සතිය වැඩුණා නැතා මං ඒ වෙලාවේ සක්මන් කරනවා මං ඒ වෙලාවේ ඉඳ ගන්නවා. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම කරලා තමයි ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ හිතට කන පැලෙන්න. ඉතින් ඒක බොහොම උනන්දුවෙන් කරලා තියෙනවා. ඒක බොහොම හොඳයි. කංකින්ද්‍රි ගන්න නැතුව ඒ වැඩේ වෙච්ච එක. අනිත් එක තමයි පොඩි සතිය කියන වචනේ පාවිච්චි කරුවා. සතිය කියන වචනේ පාවිච්චි කරුවාට හිත පොඩ්ඩක් උඩු යටුකුරු කරලා වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න උත්සුක කරලා තියෙනවා. මේ සතියේ පිහිටියේ නෑ සතියෙන් එළියට ගියාන් පස්සේ මං සතියට ආවා කියන කතා ටිකක් කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ හිත හදනවා මේ සතිය කියලා කියන්නේ අරමුණේ ඉන්න එක කියලා. හරි ඉස්සෙල්ලා මං කාට හරි කිව්වා මේ අරමුණේ ඉන්න එක නෙමෙයි සතිය කියන්නේ. අරමුණ ගන්නේ මේ අරමුණේ ඉන්නවද නැද්ද කියලා බලන්න අපිට දෙන පරීක්ෂණයක්. එතකොට අරමුණෙන් පිට ගියාම අරමුණෙන් පිට ගියේ එක දන්නවනම් ඒක සතිය තමයි. අරමුණේ හිටියාම අරමුණේ තොරතුරු ගන්න එක ඒකත් සතිය. හැබැයි අපේ හිත කියන්නේ හිතේ තියෙන්නේ බදා ගන්න අදහසනේ. හිතේ තියෙන්නේ නිත්‍ය සංඥාවනේ. ඌ කියන්නේ මේ ගත්තු එක ගත්තේ නැත්නම් අපිට කොකා පෙන්නන්න. එතකොට අපි සන්තෝෂ වෙන්න ඕන නෑ. මම කොහේ ගියත් මම දන්නවා. ඒ කියන්නේ මගේ සතිය කැඩෙන්නේ අරමුණ කැඩුවා. අරමුණ මාරු වුණාට. ඉතින් මේට ඒකෙත් තොරතුරු පොඩ්ඩක් එකතු කරලා තිබුණා ළමයි ගැන, ගෙවල් වල තියෙන වැඩ ගැන මතක් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම සතිය. සතිය නැත්තම් ওই ටික කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා වාර්තාවේ මට සතිය නෑ කියන කතාව මට පිළිගන්න බෑ. මුළු වාර්තාවේ දිගටම තිබුණේ සතිය ගැන තමයි කියලා. තමන් ඒක අගය කරලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ ඒක අගය කරන්න ඕන. මගේ මේ සතිය තියෙන ඉන්න මෙන්න මෙන්න වුණා කියලා. අන්තිමට කකුලට හිත ගත්තට පස්සේ කකුලේ වෙන සංසිද්ධි ටිකක් තොරතුරු ඉදිරිපත් කළා තිබුණා. ඉතින් බොහොම කම්ප්‍රිහෙන්සිව් වාර්තාව බොහොම හොඳයි. ප්‍රැක්ටිස් එකක් හොඳට යනවා. වාර්තා කරන්නත් පුළුවන්. ඒක දිගටම කරගෙන යන්න කියලා මම මේ ඉල්ලා සිටිනවා. මේ චාමලීටයි දිල්කටත් පින් සිද්ධ වෙනවා. තව කවුරු හරි එක්කෙනෙකුට කුඩු මුලක් වෙක්කට. නදනක්කත් උදව් කරනවා ගොඩක්. නදනට දෙන්න ඕනේ චාමලීටයි දිල්කට විතරක්. ස්වාමීන් වහන්සේ පර්යංකය ගැන කියන්න අවසරයිද? ඒක හරි නෑ හැබැයි. හරි බලමු පස්සේ. හරි කියන්න පර්යංකය ගැන. ස්වාමීන් වහන්සේ පර්යංකයට හරි කැමැත්තෙන් මම වාඩි වෙනවා. අර උදේම කවුරුත් නිදි වෙලාවට තමයි මම ඒ උදේම කරන්නේ. මදි කියලා හිතුන තමයි හවසටත් කරන්නේ. එතකොට අර පර්යංකයට වාඩි වුණාම මුල ටික අර මුලින් කිව්වා වගේම සිත සතිමත් නොවි දුව ඉඳලා පස්සේ සතියට එනවා. ඊට පස්සේ කිව්වා එතනත් ඒක මාරු කරන්න ඕනේ දැන්. සතියට නොදී ගිහින් නෙමෙයි. එහෙමයි. දිගටම සතිය තමයි. හරි කියන්නකො මම සමාවෙන්න ඕනේ බාධකයකට. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට මට ඇත්තටම අර ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ නාසාග්‍රයට දැනුනේ නැහැ. දිගටම ඊට පස්සේ මං නදනකටත් කතා කළේ බව කිව්වා. පපුවට බඩට එහෙම දැනුනේ. ඊට පස්සේ හැබැයි නදනකත් එක කිව්වට පස්සේ ආයෙත් නාසාග්‍රේ මට දැනුණා. එතකොට මට මුලදිත් දැනුණා ආශ්වාසය දිගයි ප්‍රශ්වාසය කෙටි කියලා. දැන් දවස් 2-3 ඉඳලා ප්‍රශ්වාසය විතරක් නාසාග්‍රේ දැනෙනවා. ආශ්වාසය ප්‍රශ්වාසය දෙකම නාසාග්‍රේ දැනෙනවා. ප්‍රශ්වාසයේදී එක කැඩි වගේ යනවා. නිකන් හුස්ම හිර වෙනවද? මගේ ශ්වසනාබාධයක්ද? එහෙමත් හිතෙනවා මට. ඒ ප්‍රශ්වාසය යනකොට කැඩි ගිහිල්ලා හිර වෙලා. නැවතිලා තමයි ආයෙ ආශ්වාසය පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ආශ්වාසයයි ප්‍රශ්වාසයයි එක දිගට වෙලා ආයෙත් ආශ්වාසය පටන් ගන්නකොට පොඩි හිදසක් තියෙනවා එතන ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ
පපුව දැන් මට හිතෙනවා මට ලේසි කියලා නාසාග්‍රේට වැඩිය පපුව උස් පහත් වෙන එක බලන එක කියලා. ඒක හරිද නැද්ද දන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. අනිත් එක තමයි දවසක් ඔළුවේ හිදි වැටිලක් ආවා මට. S2 ළඟ නිකන් නලියන ගතියක් ආවා ළඟදි දවසක. ස්වාමීන් වහන්සේ එච්චරයි පරයන්ක ගැන කියන්න තියෙන. මම කැමැත්තෙන් කරනවා අර අවසාන කාලේ අර පැය භාගෙ විනාඩි 35 40 යනකොට අවසාන ටිකේ නෑ හොඳටම මම ඒ කියන්නේ මට හිතෙනවා ඒක සාර්ථක වුණා කියලා අවසන් කාලේ අර සිත සතිමත් වුණොත් මට හිතෙන්නේ එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. යකඩේ රත් වෙලා කියලා තේරෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. මුල් කාලේ කියන්නේ අර මුල් කාලයයි අවසන් අපි හිතන්න පැය භාගෙ නම් 15 වගේ 15ක් විතර වඩා අවසාන කාලය තුල යම්කිසි දෙයක් සිද්ධ වුණා කියලා මට හිතෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක වැඩේ අපි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තාම මේ ව්‍යාපාරයේ මුල් කාලේ හරි අමාරුයි. ඒ මුල් කාලේ තමයි විනාඩි 15. ඊට පස්සේ ඒ දෙන ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභ එනවා ඊට පස්සේ. ඕක කොහොම නෙමෙයි. ඕක හොඳට තව දියුණු වුණාම ඉඳ ගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ ගාට ගිහින් වඳිද්දිම ප්‍රතිඵල එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔය කරන විදිහට බොහොම කරගෙන යන්න එකතු කරලා තියෙන තොරතුරුත් බොහොම හොඳයි. මේ ඒකේ එකම එක තැනක් මට හදන්න ඕන ඔය නාසිකාග්‍රයේ බලාගෙන ඉති පපුවට යන්න ඕනද කියලා අහන්නේ හිතේ කුපාඩිකමට. මොකද නාසිකාග්‍රයේ බලාගෙන නාසිකාග්‍රයේ සතිය පැවැත්වුවට පස්සේ නාසිකාග්‍රයේ සතිය පවත්වලා ලබාගෙන තියෙන තොරතුරු බොහොම හොඳයි. ඒ ප්‍රශ්වාසය යද්දි කැඩි යනවා කියන ඕක මෙච්චර කල් දැකලා තිබෙන්නේ නැහැ. එච්චරයි වෙන්නේ. හැම කෙනාගේම ප්‍රශ්වාසය විතර නෙමෙයි ආශ්වාසය. මේ අපි හිතන් ඉන්නවා කැරට් එකක් වගේ ඇතුළට යනවා කැරට් එකක් වගේ පිට එනවා කියලා. එහෙම නෙමෙයි මේ යන්නේ වාත අංශු වාත අණු. ඒ වාත හොඳට කිට්ටු වෙලා බලන කෙනෙකුට පේනවා මේ වාත අණු ඇතුළට ගිහින් වාත අණු පිට වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ඝන දෙයක් මේක ඇතුලේ යන්නේත් නැහැ එන්නෙත් නැහැ ඝන දෙයක් ඇතුලෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒක පේන්න පටන් ගත්තාම තමයි එක එක අතන නලියනවා මෙතන නලියනවා අරක නිලංකාර වෙනවා මේක නිලංකාර වගේ වෙනවා දැනෙන්නේ. ඉතින් ওই වෙන සංසිද්ධිය ඔබම ඔය කිසිම එන දේ බදාගන්නේ නැති හින්දා හිත කියනවා දැන් ඔතන පේනවා හරි නෑ ගියන්න පපුවට යන්න බඩට කියලා. හිතට කියන්න තියෙන බම්බු ගහන්න කියලා. ඒ තමන් බලාගත්තුවේ බලනේ තැන ඔහොමම බලාගෙන ඉන්න. එතනම නිරීක්ෂණය කරන්න තැන් තැන් වලට මාරු වෙන්න එපා. මාරු නොවි ඉන්නේ හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද ඔතන තියෙන තොරතුරු හොඳ නිසා. ඒ හිස්තන වගේ එකක් ප්‍රශ්වාසයට පස්සේ එහෙම දකින්න පුළුවන් වෙන හොඳට හිත කර්මන්නේ වෙලා තියෙද්දි. ඉතින් වැඩි ඇඟිලි ගහන්න දෙයක් නැහැ. මේ සපෝට් කරන කට්ටිය හොඳයි වගේ. ඒගොල්ලන්ට ටිකක් ලකුණු දීලා අපි කොහොමම දිගටම කරගෙන යන්න කියලා කියනවා. එහෙමයි තරන්නාද පෙරුවන් සරණයි. පෙරුවන් සරණයි. අපි එහෙනම් දැන් වර්ණ විනෝඩට දෙමු අවස්ථාව. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. වේලාව අදිෂ්ඨාන කරගෙන මම සක්මන පටන් ගත්තා. මුලදී සතිය වැඩිගෙන යනකොට හුඟක්ම බාහිර ශබ්ද ඇසුණා. ඒක නිසා මට ඒවට තමයි හිත ගියේ. ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඒ සද්ද නැවතුණාද එහෙම නැත්නම් මට ඒක නැහි ගියාද කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මට දිගටම දැනුණා මේ දෙපය බිම තියනකොට සීතල උණුසුම ඊළඟට බර ගතිය ඒ ඔක්කොම දැනුණා. දැන් ළඟකදී ඉඳලා මට අලුතෙන් දැනෙනවා පය ඔස්සවනකොට සියුම් ශබ්දයක් පොළවෙන් පැන නගිනවයි කියලා. බොහෝම සියුම්. ඊට පස්සේ මම ඒකටම සතිමත් වුණා. ඒ සද්දේ අහන්නම ඒක වැරදිද මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ සද්දෙත් ඇහෙනවා මට. ඊළඟ කකුල තියෙනකොට තියෙනකොට ශරීරයේ බර ගතිය දැනුණා. සීතල උණුසුම දැනුණා. ඊළඟට පතුලෙන් පටන් අරගෙන ඉහළට වේදනාවක් එනවා දණහිස් හරියට මේනකම්. ඒ දණහිස් හරියට එනවා දැනෙනකොට මම දැන් අනිත් කකුල ගැන ඊළඟට මට අවධානය යනවා. එහෙම දිගටම
සක්මන කෙරුණා. දැන් වෙනදා මට අතරමැදක් යනකොට මට කරගන්න අමාරු ගතිය තිබුණා. මම ඔබ වහන්සේට කිව්වා ඒක. මට සක්මන් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඔබ වහන්සේ ඇහුවනේ ඔය දුර්වල කය අරන් යන්නද හදන්නේ දිගටම කියලා. දැන් එදයින් පස්සෙම මට එහෙම නවත්තන්න හිතෙන්නෙම නෑ. මොනම ලෙසකටවත් මට එහෙම හිතෙන්නේ නෑ. මම දිගටම සක්මන කරනවා. කරදරයක්ින් තොරව. ඒ කියන්නේ එපා වීමකුත් නැහැ, අමාරුවකුත් නැහැ. කැක්කුම් නම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට අර බෙල් එක වදිනකොට තමයි නැවතුනේ. right. කොහොම හොඳයි. ඒක සක්මන දිගටම කරන එක හොඳයි. මොකද සක්මනෙන්ම ලෙඩ රෝග තනීප වෙන්න සක්මන්නේ ගතියක් එනවා. ඒ හින්දා සක්මන නවත්තන්න තුම කරන්නේ ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. සක්මනේ අරගෙන තියෙන තොරතුරුත් බොහොම හොඳයි. මේ ඒ වේදනාව වෙනවා කියන එක ඒ දැනෙන සංවේදනා හැම බොහොම හොඳයි. ඔය සක්මන් කරද්දී තියද්දී ඔසවද්දී සද්දයක් එනවා කියන එකක් ස්වභාවිකයි. හැබැයි ඒ සද්දෙට ඕනවට වැඩිය හිත දාන්න යන්න එපා. මොකද අපි සතිමත් වෙන්න හදන්නේ කයටනේ. එහෙමයි. ඔය සද්දේ එන්නේ කකුලේ නෙමෙයි. කකුලයි පොළොවයි ඒ තියෙන ඝර්ෂණය මිදිද්දී තමයි ඒ සද්දේ එන්නේ. ඒ හින්දා හිත තියුණු වෙලා තියෙනවා. හිත කාර්යක්ෂම වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට තාම අර අසුචිය රදින බල්ලා වගේ හිත එළියට අදින්න හදන්නේ. එහෙමයි. ඒ හින්දා මේ ඒකට හිත තියුණු භාවයට එක ලකුණක් ඒක පාවිච්චි කරන්න කකුලේ තොරතුරු බලන්න. ඒ කකුලේ තොරතුරු පේන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔක කොහොමම කරගෙන යන්න අරක විතරක් හලලා මේ සන්තෝෂයෙන් සක්මන කරන එක අහන්න සන්තෝෂයි. එහෙමයි. පරයන්ක ඔබ වහන්සේගේ වචන ටික තමයි ඒකට මට වීර්යය සපයන්නේ. සල්ලි ගන්නවා ඒවට. පරයන්කේදී ස්වාමීන් වහන්සේ වාඩි වුණා පරයන්ක භාවනාවේදී මම ඔබ වහන්සේට තාම ඒක කිව්වේ නෑ. මට කකුල් දෙක නවාගෙන වාඩි වෙන්න බෑ. ඒක නිසා මම ඇඳේ වාඩි වෙලා පතුල් දෙක බිමට තද කරගෙන කරන්නේ අත් දෙක කුකුල උඩ තියාගෙන. මොකද අමාරුවෙන් කකුල් දෙක නවාගත්තොත් මට වැඩි වෙලා කරන්න බැරි නිසා. ඉතින් ඒක වැරද්දක්ද කියලා මං අහන්න හිටියා. මට ඒක බැරි වුණා. මේ මුල් දවස්වල මං එහෙම තමයි කරන්න උත්සාහ කරේ. ඉතින් මට තේරුණා එතකොට මට වැඩි වෙලා ඉන්න බෑ. මේ ඒ වේදනාව නිසාම මට නවත්තන්නම හිතුණා. මං එක දවසක් ඔබ වහන්සේට කිව්වා මම නවත්තලා නිදාගත්තයි කියලා. ඉතින් දැන් එහෙම වෙන්නේ නෑ. දැන් මං අර විදියට වාඩි වෙලා ඊට පස්සේ හුස්ම S2 වහගෙන හුස්ම පිළිබඳ සතිමත් වෙනකොට දැඩි කොන්දේ අමාරුවක් අද දැනුණා මට. ඒක වෙනදටත් එනවා. අද නම් ඊට වැඩි මේ හුඟක්ම වේදනාකාරී ලෙස ඒත් මං එහෙමම හිටියා. ඒත් ටිකක් වෙලා යනකොට අර ඍජු කය ටික පහතට ඇලවුණා. ඒ ඇලවෙනකොට අර කොන්දේ අමාරුව වැඩි වෙනවා එන්නේ. ඉතින් එතකොට මම දැනගන්නවා මම දැන් ආයි කෙලින් වෙන්න ඕනි කියලා. ආයිත් මං කය කෙලින් කරගන්නවා. ආශ්වාසයේදී මට සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා ඇඟට. ආශ්වාසයට වඩා මගේ ප්‍රාශ්වාසයේ දිගයි. එතෙන්දී ප්‍රාශ්වාස කරද්දී ඇඟ තදවි පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මම වාඩි වෙලා ඉන්න තැනට තද වෙනවා මගේ ඇඟ. ඊට පස්සේ ආයිත් ආශ්වාස කරද්දී එතනින් සැහැල්ලු වෙලා ආයි උඩට හුස්ම ගන්නකොට එහෙම දැනෙනවා. මට ආශ්වාසය දැනෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ නාසිකාග්‍රේ නෙමෙයි උදරයේ උඩ කොටසේ. උදරයේ උඩ කොටසේ තමයි දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි දිගටම කරගෙන යන්නේ. ඒ අතරේදී මම ඔබ වහන්සේට මීට කලින් දවසක කිව්වා මට වැටෙනවා වගේ දැනෙනවා කියලා. ඒක දැන් ටික දවසක් නැතුව තිබිලා දැන් අද ආයෙත් අද 5 සැරයක් දැනුණා මට. පෙරේදා 3 සැරයක් 4 සැරයක් වගේ දැනුණා. මට ඊයේ භාවනා කරන්න බැරි වුණා. ඒ ටික තමයි මට දැනෙන දේවල්. හරි. ප්‍රශ්වාසය කොහෙද දැනෙන්නේ? මේ උදරයේ උඩ කොටසේ. ආශ්වාසය එතනම තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. right. ආශ්වාසය ප්‍රශ්වාසය දෙකම උදරයේ උඩ කොටසේ දැනෙන්නේ. එකම තැන දැනෙන්නේ. අර සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා ආශ්වාස කරද්දී. හරි. ඇඟ සැහැල්ලු වෙනවා. හරි.
හරි හොඳයි. පළවෙනිම කාරණය තමයි ඉඳ ගන්න එක. එහෙමයි. ඉඳගද්දී පහසුවෙන් ඉඳ ගන්න එක තමයි අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ. ඉතින් එහෙමයි. ඔබේ ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්ව පහසු නම් ඕක දිගටම කරන්න. එහෙමයි. වැදගත් දේ තමයි හේතු වෙලා නැතුව ඉන්න ඕන. නෑ හේතු වෙන්නේ නෑ. අනිත් එක තමයි කුෂන් එකක් උඩදී ඉඳගන්න. මං කියන්නේ ඇඳ උඩ ඔව් ඇඳ උඩ. ඇඳේ මෙට්‍රස් එක ඝන මෙට්‍රස් එකක්ද නැත්නම් බහින මෙට්‍රස් එකක්ද? ඝන මෙට්‍රස් එකක්. ඝන ඝන මෙට්‍රස් මෙට්‍රස් එකක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙමයි. මේ බහින මෙට්‍රස් එකක් නම් එතකොට ඒකෙන් පොඩ්ඩක් අපේ ඉරියව්වට ඉරියව්ව හොඳට පවත්වන්න උදව් දෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ ඝන මෙට්‍රස් එකක් නම් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් එක ඔය ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වේදී කකුල බිමට තියලා ඉද්දි ඉරියව්ව වෙනස් කරන්න. ඒ ඉරියව්වෙන්ම ඉඳගෙන නිරීක්ෂණය කරන්න. එහෙමයි. හරි. ඒ ඉඳගෙන ඉන්න විදිය පිළිබඳව. එතකොට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ එහෙම නැත්නම් පර්යංකේ තොරතුරු කියන්න ඉස්සෙල්ලා කිව්වා තියෙන වේදනාවල් ගැන. එතකොට මම අහන්න කැමතියි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ තොරතුරු ඉස්සෙල්ලා දකින්නවද වේදනාව ඉස්සෙල්ලා දකින්නවද? වේදනාව ඉස්සෙල්ලා දකින්නේ. ඒ කියන්නේ මට වාඩි වෙනකොටම වේදනාව. ඒ වේදනාව ආවා කියලා ඉරියව්ව වෙනස් කිරීමක් සිද්ධ කරුවේ නෑනේ. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. ඒ ඉරියව්ව වෙනස් නොකර ඉන්න එක තමයි මේ අවශ්‍යම දේ. මොකද චරිතය වේදනා ටිකක් කුමරි සැප ලැබපු චරිතයක් දෝ මන් දන්නේ නැහැ. ටිකක් මේ වේදනාව පොඩ්ඩක් පස්සෙන් එලවනවා. එතකොට ඒ වේදනා ඒ කියන්නේ වේදනාව ඉස්සරහට තියෙන චරිතයක්. ඒ හින්දා අපිට ඔතනින් තමයි ගොඩ එන්න පුළුවන්. එහෙමයි. එකක්. අනිත් එක වේදනාව ඉස්සරහට තියෙන චරිතයකට ගමන අමාරු වුණාට වේදනාපච්චය තණ්හා වෙන්න නොදී හිටියොත් වේදනාපච්චය පඤ්ඤා වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ බොහොම ඉක්මනට වැඩේ හරව ගන්න පුළුවන් අනික් අතට. ඔය කියන මේ දුක්ඛ වේදනාව හරහා. ඒකට කරන්න තියෙන දැඩි අදිෂ්ඨානයක් ඕන. පුළුවන් තරම් ඉවසන්න ඕන. කොච්චර ඉවසනවාද කියනවා නම් අවුරුදු 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කෙරුවා බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට මේක හොයාගන්න. එහෙනම් මේ මගේ මුළු කයම කැලි වලට ගියදෙන් මේක බුද්ධ පූජාවක් වේවා කියලා මොනවා වුණත් ඉරියව්ව වෙනස් කරන්න එපා. එහෙමයි. මම මේට ඉස්සෙල්ලා මං හිතන්නේ කියලා ඇති මං එක තැනක ගිහින් වැඩසටහනක් කරද්දී එක්කෙනෙක් හිටියා කොන්දේ අමාරුවට බේත් ගන්න එක්කෙනෙක්. පැය භාගයයි පර්යන්කේ කෙරුවේ. මං කිව්වා වේදනාවක් ආවොත් කාට හරි තියෙනවා නම් කඩොල්ලතාගේ ශක්තිය එහෙම්මම ඉන්න ඕන දෙයක් වෙද්දෙන් කියලා. මේ මොනසට විනාඩි 10යි යද්දි ඇවිල්ලා කොන්දේ වේදනාව ඉන්න හිටින්න බැරි වෙන්න මේ මං කියපු නිසා ඉරියව්ව වෙනස් කරන්න එපා ඉඳ දරාගෙන ඉන්න කියලා. එයා කියනවා මම මේ වේදනාව තියෙන තැනට මගේ හිත අරන් ගියා. අරන් ගිහින් මං ටිකක් වෙලා හිටියා. බෝම්බයක් පුපුරනවා වගේ වේදනාව පුපුරලා ගියා. ඊට පස්සේ මට වේදනාව ආවේ නැහැ කියලා. වේදනාව කියලා කියන්නේ අපිට නිකන් අපේ හිත දාන කෝචොක් පාරක්. අයියෝ වේදනාව කියලා කියපු ගමන් එයා ගන්නවා එයාගේ කඩුව අතට. එහෙම නැතු අපි තියන්නේ උඹ ඕන සෙල්ලමක් දාපන් මම පුළුවන් තරම් උඹ ගාට ඇවිල්ලා බලනවා. ඕ පෙන්නපන් උඹේ සෙල්ලම කියලා පුළුවන් තරම් වේදනාව තියෙන තැනට හිත ගෙනියන්න. පුළුවන් තරම් නිකන් එළියේ ඉඳන් පිටින් බලන්න එපා අයියෝ වේදනාව කියලා. කොතනද මගේ වේදනාව තියෙන්නේ කෝ පෙන්නන්න කියලා පුළුවන් තරම් ගහගෙන ගන්නේ නැතුව වේදනාවට තරහ වෙන්නේ නැතුව වේදනාවට වෛරයක් නැතුව මේ අපි කෝ පෙන්නන්නේ කියලා එතනට පුළුවන් තරම් හිත ගෙනියන්න. හිත ගෙනිච්චාම ওই වේදනාව යකා කියන තරම් කළු නෑ. එතකොට ඒක හරහා ගියාට පස්සේ ඊට වැඩි තව ආස්වාස ප්‍රසආසයේ තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. කියලා මම තෙරුවන් සරණයි කියනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. කවුරු හරි ඉන්නවද මොනවා හරි සඳහන් කරන්න?
හොඳයි. වෙන කාටවත් මුකුත් සඳහන් කරන්න නැත්නම් අපිට පුළුවන් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරලා වැඩසටහන නිමා කරන්න. හොඳයි. එහෙනම් මම උපකල්පනය කරනවා තව කාටවත් ප්‍රකාශයක් කරන්න නැහැ කියලා. ඒ උපකල්පනයත් එක්ක අපි මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ විශාල පිරිසකගේ සහයෝගය උදව්ව උපකාරය නිසා. ඒ හින්දා සියලු දෙනාටම අපි මේ රැස් කරගන්නා ලද ධනාත්මක කම්පන චංචල වේග බෙදා හදා ගන්න ඕන. මුලින්ම අපි මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ තිලෝගුරු අමාමෑණියන් පෙරම් පුරණා කාලයේ ඉඳලා මිහිඳු හාමුදුරුවෝ අපිට අද වගේ දවසක මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ලංකාවට ගෙනල්ලා අද වෙනකන් අපිට මේ බුද්ධ වචනය තියාගෙන යන්න උදව් උපකාර කරපු දරදිය ඇද්ද යම් සත්වයෙක් වේ නම් ඒ සත්වයින්ට මේ කුසල් ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් ලබාගත හැකි තැනක සිටී නම් ඒ සියලුම සත්වයින්ට මේ කුසල් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම මේ වගේ වැඩසටහන් සංවිධානය කරන සියලුම දෙනාට මේ කුසල් අනුමෝදන් වේවා. පන්සලේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට අපේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම නිසරණ වනේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට උන්වහන්සේලාට බලා ගන්නා සියලුම දෙනාට මේ කුසල අනුමෝදන් වේවා. මේ වගේ දෙයක් කරගෙන යන්න අපේ ගෙවල් වල ඉන්න අම්මලා තාත්තලා අඹදරුවෝ දුව දරුවන් දක්වන සහයෝගයට සියලුම දෙනාට මේ කුසල අනුමෝදන් වේවා. තමන්ගේ සසර ගමන කෙටි කර ගන්නා ගමන් ශාසන කෘත්‍යයක් කරන මේ සියලුම පින්වත් මහත්ම මහත්මීන්ට මේ කුසල අනුමෝදන් වේවා. මේවා දැකලා යම් සත්වයෙක් යම් පුද්ගලයෙක් දුර වේවා ළඟ වේවා මනුෂ්‍ය වේවා මනුෂ්‍ය වේවා ප්‍රීතියට පත් වෙලා ප්‍රමෝදයට පත් වෙලා සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙන අනන්‍ය සියලුම සත්වයින්ටත් මේ කුසල අනුමෝදන් වේවා කියන ශීර්ෂයෙන් ඊතාවතාදී ගාථා සජ්ජායනා කරමු. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධිය. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධිය. ඊතාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධිය. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං. ඉදං හෝ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන්